पंजाब दी कैप्टन सरकार दी जेकर गल करिए तो अज आ सरकार जिहड़ी है तो चौतरफा घिरदी हुई नज़र आ रही है। विरोधी धिर ते सवाल चुक रहा है, लेकिन अपने जो सवाल चुकते हैं फिर सरकार की कार्यप्रणाली जिहड़ी है वो सवालों के घेरे दे विच आंदी है। प्रताप सिंह बाजवा राज्य सभा मैंबर ने कांग्रेस के, अज फिर एक लैटर लिखिया, शुगरकेन मामला है, होर भी कई मसले ने जिहड़े इस लैटर राही चुके गए हैं। लेकिन सब तो पहला गलबात करने सर, एक फिर लैटर अज पहला ट्विटर राही आवाज़ चुकी गई, कहा गया कुछ कर लो, अज फिर एक लैटर तुसीं भेजिया कि कुछ मंग की गई है लैटर राही, किहड़ा मुद्दा चुके? देखो गल इस तरह है, जिहड़ा मुद्दा मैं चुकिया वो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं ये गल कही है कि जिन्नियां साडी पंजाब दीयां सहकारिता मिल कोऑपरेटिव मिल्स है ने गन्ने दीयां ते कुछ प्राइवेट मिल्स ने, इन्हां सारियां दा तकरीबन 700 करोड़ रुपया बकाया पंजाब सरकार प्रति। तो मैं इन्होंने एको गल कही सी कि कैप्टन साहब तुसीं या तुहाडे तो पहले अकाली दल की जदों सरकार सी लगातार वो गुहार पांदी रही है किसानां नूं कि पंजाब दे विच पानी दा स्तर गिर रहा, साडियां ज़मीनां दा जिहड़ा सॉयल टैक्सचर है सॉयल दा वो खराब हो रहा, ते तुसीं जिहड़ी रवायती फसलां है ने झोने ते कणक दियां इनू छड्डो, इहदे नालों तुसीं आल्टरनेटिव क्रॉपिंग चाहो, या उन्होंने कहा कि दालां बीजो, या किते कहा कि कपाह बीजो, या किते गया कि गन्ना बीजो, या कहा कि हॉर्टीकल्चर दे विच आओ। तो मैं इन्होंने कहा कि तुहाडी यही फरमाइश मनते हुए पंजाब के किसानों ने विशेष तौर जिहड़े माझे दे विच ते दुआबे दे विच किसान ने उन्होंने गन्ने की फसल बीजी है, पिछले 2 साल दे पैसे तुसीं उन्हां नूं वापस नहीं कीते। शुगर जिहड़ा शुगर मिल्स का एक लॉ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है कि जे 14 दिन तो बाद कोई भी मिल सहकारिता मिल या प्राइवेट मिलर्स पेमेंट लेट करते हैं तो उन्होंने बैंक का इंटरस्ट उस दिन तो शुरू हो जाएगा। मैं सारे तुहाडे सुनने वाले वीरां नूं दसना चाहना कि झोने ते कणक दीयां 2 फसलां ने 6-6 महीने दी, पंजाब दा हर किसान 2 फसलां लैंदा, जिहड़ा गन्ना बीजदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ फसल हुंदी, गन्ने नाल होर दूसरी फसल जनरली नहीं बीजी जा सकती, ना पूरी फसल हुंदी है। सो जेडे अच्छा फिर दूजी गल है, कैप्टन साहब भी कहते आए ने, साढ़े को आंकड़े भी ये ने कि 70% पंजाब में जिमीदार जोड़ा वो 5 एकड़ ते 5 एकड़ तो छोटे का किसान। मैं उन्होंने यही सवाल किया सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तुसीं कृपा करके मैनूं खुद दसो 5 एकड़ ते 5 एकड़ का छोटा किसान जोड़ा उन्होंने 2 साल पेमेंट ना होए, वो सारे नूं पहले गन्ना बीजे, गन्ने दे विच गोडी करवाए, गन्ने दे विच उस तो बाद फिर की कहते हैं खाद का इस्तेमाल करे, कीड़े मार दवाइयां का इस्तेमाल करे, फिर कटाई में पैसे खर्च होण, फिर डीजल दे विच खर्च होण, जदों ट्रॉलियां लैके उन्होंने जाना पैंदा है तो वो किस तरह करेगा? वो बैंक का इंटरस्ट चुकता है, वह मीटर से चल रहा है, बट जेडे उहदे पैसे ने वो ये शुगर मिलों वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी गल मैं 2 शुगर मिलों दे दसियां ने, एक AB शुगरस है दसूए, एक है नाहर शुगरस अमलोह दे विच। ये दोनों मिलों ने 2019 तो 20 के पैसे तो 2018 तो 19 के पैसे पूरे मुकम्मल कर दिते। जे 2 मिलां पैसे दे सकती तो जेडे बाकी दे प्राइवेट मिलर्स ने ये क्यों नहीं पैसे अदायगी कर रहे? तुहाडियां शुगर दियां मिलां क्यों इन्हां दे लोकां दे पैसे क्यों नहीं दे रही? तो मैं ये सीधा सवाल किया कि कैप्टन साहब तुहाडी जिम्मेवारी, असीं रोज़ नरेंद्र मोदी जी नूं कहने आ कि कणक ते झोने दी जिहड़ी फसल तुसीं चुकदे हो ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਮੰਗਨੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपनी नवीं फसलां बीजियां ने। सो मेरा यही इन्हां नूं कहना है कि कृपा करो जल्दी तो जल्दी इन्हां नूं फसलां दे पैसे दवाए जाण, इन्हां नूं विद इंटरस्ट पैसे दिते जाण। ये साडी वचनबद्धता, क्योंकि कांग्रेस की तो चीफ मिनिस्टर की वचनबद्धता ते उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की है क्रॉप्स की, ये अज मुद्दा सी कि पैसे जल्दी। बाजवा साहब सवाल आही है, क्या लगता है थानू कि सूबा सरकार जिहड़ी है किसानां दे मसले नूं लैके संजीदा है? क्योंकि किसान जिहड़े ने लगातार रोष मुजाहरे भी कर रहे हैं, अपनी मंगां कैप्टन साहब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हजे तक होंदा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये देखो करना पेगा। मैं कैप्टन साहब ने भी गल कही कि कैप्टन साहब 70,000 किसान इस फसल नाल जुड़े आ, 70,000 परिवार है, कोई 5-5 वोटां भी लाइए 3.5 लाख बनदियां,
ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 8-9 ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਰਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਤੋਂ ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਏ ਪਈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੀਜ, 129 PR ਜਾਂ 128 PR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਕੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੀਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਕਈ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਨੀਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦੀ MSP ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ? ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਦੇਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ। ਰੋਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਜੱਜ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਟਰੱਕ ਵੱਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਨੱਥ ਪਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਰਚ 20 ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਸੇਲ ਟੈਕਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੂਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ FIR ਚੋਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਤਲੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ FIR ਅਨਨੋਨ ਲਿਖੀ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ CBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ, ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿੱਚ 2-3 ETOs ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ETO ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਨੇ? ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਥੋੜਾ ਮੁੱਕਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਛਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ANB ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।